हालेलुया परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। आओ कटांगे कहावतां 28:9 कटांगे। कहावतां 28:9 कहावतां 28:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आओ इस पढ़े हुए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान खुदावन, सचमुच मेरे महान पिता जे खुदावन प्रभु जी कोई भी मनुख तेरी व्यवस्था ਨੂੰ नहीं सुनता प्रभु जी, तेरे नियमां ते कानूनां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रहंदा, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ प्रार्थना करे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन दसदा है उसकी प्रार्थना भी घिनाउणी हुंदी है। क्योंकि मेरे महान पिता उसने तेरे वचन का आदर नहीं किया हुंदा ते तेरे को चीज़ां भालदा है वो मनुख, ते मेरे महान पिता तू फिर उसनूं कुछ नहीं दिंदा मेरे महान पिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू उन्हां लोकां तो खुश हुंदा है प्रभु जी जो तेरे नियमां अते कानूनां दे उपर चलदे हन प्रभु यीशु मसीह, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन का पालन करते हैं प्रभु जी, तो उन्हां लोकां दे द्वारा ही खुश हुंदा है खुदावन। ते पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह इस स्थान दे विच खुदावंदा अज असीं सभे तेरी उपासना दे लई खड़े हां खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह असीं तेरी मर्जी विच चल सकीए। क्योंकि तू क्या है मेरे महान पिता, 7वां दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन मेरी उपासना का दिन है। ते प्रभु यीशु मसीह असीं तेरे नियमां नूं तेरे हुक्मां नूं मानदे होए खुदावंदा तेरी महिमा ते वडियाई करन दे लई प्रभु जी 7वें दिन खुदावंद तेरी महिमा ते वडियाई करन लई स्थान विच इकट्ठे होए हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू इस स्थान विच उतर, बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, क्योंकि तेरे वचन का अनुवाद कोई भी मांस ते लहू नहीं कर सकता। तो अपने वचन का खुद अनुवादक है प्रभु यीशु मसीह, तू उतर खुदावंद प्रभु जी ते अपनी दुल्हन दे नाल गलबात कर प्रभु यीशु मसीह। मैं सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम नूं दिंदा, आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं कहावतां 28:9 विच पढ़िया आ, च लिखिया आ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, बिना चले ही मैं सब कुछ प्राप्त कर लवां। हो सकता कुछ भैन भाई प्रार्थना करते होण भी प्रभु असीं तेरे नियमां कानूनां ते नहीं चल सकते, असीं तेरी व्यवस्था ते नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी सानू दे। लेकिन कई बार की हुंदा, खुदा दा वचन कहंदा आ इहो जी प्रार्थना की हुंदी, घिनाउणी हुंदी इहो जी प्रार्थना, ठीक है ना। क्योंकि प्रार्थना भी निस्वार्थ होनी चाहिए आ, प्रार्थना दे विच कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अज लोकी चर्चां दे विच जांदे आ, कोई ना कोई मतलब जरूर हुंदा, लेकिन धन ओ मनुख आ जिहदा कोई स्वार्थ नहीं आ, जिहदा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो खुदा दे घर च जांदा, प्रभु जी मैं तेरे घर दे विच आया आ, मैं तेरे घर दे विच आई आ कुछ सीखण दे लई। क्योंकि जदों मनुख सीखण दे लई आंदा आ, हलीमी दे नाल आंदा आ, ते खुदावंद अपने आप ही रास्तिਆਂ ਨੂੰ खोल दिंदा। लेकिन बहुत मनुख जदों खुदा ਨੂੰ ठगण ਦੀ कोशिश करदे आ, खुदा ਨੂੰ ठगण ਦੀ कोशिश करदे आ, उदों मुसीबतां ते तंगियां च पै जांदे आ। क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहना आ, बहुत लोग ने इस स्थान दे विचों बड़े लोग चले गए। क्यों? क्योंकि स्थान दे विच वचन दा अनुवाद हुंदा आ, सही वचन दा सही अनुवाद इस स्थान च कीता जांदा, क्योंकि ये जिहड़ा चर्च आ ये दुल्हन दा चर्च आ। इस स्थान दे विच गुप्त मन्ना दिता जांदा, ते इस गुप्त मन्ने नूं जिहड़ा भी मनुख खा सकदा ओही स्थान दे विच रह सकदा। अज बड़े मनुख इस स्थान चों चले गए, बहुत लोग आंदे आ, वो कहंदे इस स्थान च मसा सही नहीं आ, सानूं इस स्थान दे विच नींद आंदी आ। जे तुहानूं नींद आंदी आ ते की इहदे विच सेवक दा कोई कसूर आ? एक साडा सेवक भाई एक बार प्रचार कर रहे सी, वो कहंदा मेरे चर्च एक भाई आया, कहंदा वो कहंदा मैनूं नींद आंदी आ, वो कहंदा मेरे को तेरा कोई इलाज नहीं आ, तू खड़ा हो जाया कर जे तैनूं नींद आंदी आ, कहना मैं तेरा कोई इलाज नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सच गल आ, जो खुदा के घर च कोई मनुख आंदा उन्होंने पहलों प्रार्थना करके खुदा के घर में आना चाहिए, प्रभु जी मैनू अपने मसे दे नाल भर, संसार का मसा मेरे उपर ना हो। जो मैं तेरी हैकल दे विच तेरे घर दे विच जावां, जो तेरा दूत स्थान दे विच होके बोले, तो खुदावंद मेरे जीवन दे विच हरेक रुकावटां परेशानियां दूर हो जाण। लेकिन जो कोई मनुख सुता पिया चर्च में आ जाता है, चाहे कोई भी भैन भाई क्यों ना होवे, चाहे वो कोई नवा होवे चाहे कोई पुराना होवे, वो ये सोचता भी मैं एक रीत पूरी करनी चर्च जाना आ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਹਾਵਤਾਂ 28:9 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23:20 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਹਿੱਤੀਆਂ, ਫਰੀਜੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ, ਯਸੂਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣਾ ਮੌਤ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਕੋਈ ਆਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਵੀ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ।
इस तरह नहीं हुंदा कदे भी। या तो नबी ने कहा तुसी आत्मिक हो या फिर तुसी शरीरक हो। लेकिन अज असीं वेखदे हां मनुख आत्मिक भी दिखांदे अपने आप नूं ते शरीरक भी हो जांदे आ। इस करके प्रकाश दी पोथी विच लिखिया सील गरम नहीं बनना, या तो तत्ते होवो या ठंडे होवो। लेकिन अज की आ लोग मिक्स आ। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा सब तो खतरनाक कौन आ? तीन तरह के लोग चर्च दे विच आंदे आ। सब तो खतरनाक ढोंगी विश्वासी आ, एक हुंदा विश्वासी, एक हुंदा आ अविश्वासी, एक हुंदा ढोंगी विश्वासी। ढोंगी विश्वासी मिक्स हुंदा है ते ढोंगी विश्वासी भाई ब्रैनम ने कहा सब तो ज्यादा खतरनाक ढोंगी विश्वासी आ। ढोंगी विश्वासी का काम हुंदा आ वो चर्च विच आके अपने आप नूं बहुत आत्मिक दिखांदा आ, या वो संगतां सेवकां दे विच जाके बैठ जावे वो भैण भाई बहुत आत्मिक दिखांदा भी मेरे तो वध आत्मिक कोई नहीं आ। लेकिन जो वचन नूं जीण दी वारी आंदी आ ओही मनुख खुदा नूं छड्ड के भज जांदे आ। इह हुंदे आ ढोंगी विश्वासी। ते कदे भी ढोंगी विश्वासी खुदा दे कोलों कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकदे। साडे युग दे नबी ने कहा है कोई भी मनुख वचन नूं नहीं कट सकदा, कोई भी मनुख। अज मनुख सोचदा नहीं नहीं परमेश्वर सानू मारूगा नहीं, परमेश्वर साडे नाल प्यार करदा है। परमेश्वर प्यार करदा, उन्हें अमीर बंदे नूं भी प्यार कीता सी। लेकिन भाई ब्रैनम कहंदा अगली घड़ी वो अमीर शासक नरक दे विच सीगा। जे कोई खुदा दी आग्याकारी नहीं करदा वो जिथे मर्जी चल जे। कहंदे एक बच्चा नलायक होवे, एक स्कूल दे विच बड़ा ही नलायक आ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਚਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ खुदा दा वचन फिर उत्थे आके खड़ा हो जाएगा सामने। वो कहेगा अपना जीवन सुधार, फिर किथे किथों मनुख भजेगा। इस करके अज लोग की करते दूत की आवाज़ का इनकार कर देंगे आ। जिथे मर्जी चले जाओ दूत ने ही अगे खड़ना आके। ते दूत कौन आ? समय का संदेश ही वो दूत आ। जो मूसा के समय मूसा के अंदर कौन सीगा? खुदा सीगा। खुदा ही समय का संदेश सीगा। ਜਿਹੜੇ मूसा ने आग्या का लोगों को दिती भी तुसी खुदा के वचन के पिछे चलो। तो जो उन्होंने इनकार किया तो विपता परेशानियां विचों लोग पै गए। जो लोगों ने मूसा का इनकार किया उन्होंने मूसा का इनकार नहीं सी कीता, उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिता सीगा। ते की होया? वो लोग मुसीबतां विच पए। हुण नबी ने कहा परमेश्वर अपने दास मूसा नाल गल कर रहा है। कहंदा वो समा सी जदों इस्राएल दे बच्चे परमेश्वर तो दूर हो गए सन अते उसदे नियमां अते होरनां चीज़ां तो दूर हो गए सन अते विपता विच पै गए सन अते मिस्र दे अंदर मिस्र दी गुलामी हेठ चले गए सन अते उत्थे एक वड्डी लोड़ पै गई जद तक कि किसी बहुमूल्य चीज़ नाल अगे नहीं वध रहे सन अते किसी भी चीज़ दी लोड़ नहीं सी। किवें सब कुछ ठीक चलिया सी, परंतु जद परमेश्वर दा नबी वाला समा पूरा होया जो अब्राहम नाल वायदा करन तो बाद कि उसकी संतान एक पराए देश में 400 सालों तक गुलाम होवेगी अते उन्हां नूं सामर्थी हत्थ दे नाल फिर बाहर कढ लियावेगा परमेश्वर। खुदा ने इब्राहिम नाल गलबात कारी कीती सी भी किद्दां तेरी संतान चल जूगी, लेकिन एक नबी नूं भेजण दे द्वारा मैं उन्हां नूं गुलामी दे विचों बाहर कढ लियाऊंगा। लेकिन यह वादा परमेश्वर ने फिर पूरा किया। चाहे उस वायदे नूं समा लग्या लेकिन परमेश्वर ने इस वायदे नूं पूरा किया। इसका कोई मतलब नहीं है कि वेखण नूं कितना संभव लगता है कि यह नहीं होवेगा। जदों वायदे का समा नेड़े आउंदा है तो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी वाले वायदे नूं ढुकमा बिठाउण लई हालातां नूं बना दिंदा है। कई बार इस तरह हुंदा आ भी खुदा ने कोई वादा कीता हुंदा अपने लोकां दे नाल ते इदां लगदा भी ये वायदा कदे भी पूरा नहीं होवेगा। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा आ, साडे युग दे नबी ने कहा परमेश्वर हालातां नूं पैदा कर दिंदा आ, इहो जे हालात बना दिंदा आ भी वो काम पूरा हो सके। हालातां नूं पैदा कर दिंदा आ। किसने सोचिया सी कि वो लोग किस तरह यूसुफ दे कारण उन्हां दा आदर किया गया सीगा। यूसुफ दे कारण नबी कहंदा उन्हां दा आदर किया गया सीगा। लेकिन की होया इदों यूसुफ चला गया दृष्टों ते की होया वो लोकां नूं गुलाम कर दिता गया। वो लोग गुलाम हो गए। लेकिन उस समय किसी तो यूसुफ उस स्थान दे विच सीगा ते बड़े ही आओ भगत लोकां दी हुंदी सीगी। इजरायली लोकां नूं
बड़ा आदर भाव मिलता सी। लेकिन की होया जो यूसुफ चला गया, नवा राजा खड़ा हो गया, वो यूसुफ को नहीं जानता सीगा ते की होया उस स्थान दे विच लोकां नूं गुलाम कर दिता गया नवे राजे वालों। लेकिन परमेश्वर ने जिहड़ा वादा कीता सी, उन्हें अपना दूत अपना नबी मूसा भेजिया ते मूसा ने की कीता कि मूसा ने नबी कहंदा मूसा ने जो मूसा 40 साल दा सीगा ते उन्हें की कीता आके लोकां नूं कहा भी मैनू परमेश्वर ने भेजिया आ ते लोकां ने उन्होंने कहा तैनू साडे उपर किने न्याय ठहराया ते 40 साल लोग पिछे चले गए। जो मूसा 80 साल का होया फिर खुदा ने उन्होंने भेजिया, जो फिर खुदा ने भेजिया ते फिर उन्हें चिन्ह चमत्कार द्वारा लोगों के उपर प्रगट किया भी मैनू खुदा ने भेजिया ते लोगों ने फिर विश्वास किया सी उहदे उपर। ते जो मिस्र के देश विचों उन्होंने बाहर कढ़िया ते लोगों ने लाल समुंदर अगे आ गया ते लोगों ने की किया, लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिता। वो कहते तू सानू मारन दे लई इस स्थान दे विच लैके आया, लेकिन वो लोग मूसा वालों कीते हुए चमत्कारां नूं भुल गए सीगे। लेकिन फिर भी मूसा ने लाल समुंदर नूं जो दो भाग किया अपनी लाठी दे द्वारा ते की होया खुदा ने उन्हां नूं बाहर कढ़िया ते लोगों ने फिर कुड़-कुड़ करनी शुरू कर दी। जो लोग खुदा विच चलदे उन्हां नूं जो कुछ मिलदा आ ते वो बहुत खुश हुंदे, लेकिन जो वो लोगों के कोल कुछ नहीं हुंदा, कई बार इहो जिहे हालात हो जाते आ, कई बार कुछ नहीं हुंदा, वो कहंदे प्रभु सानू कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। ते लोगों ने की किया मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाउणा शुरू कर दिता। ते इसे तरह अज भी आ, अज जो समय के संदेश दे विच लोग आए आ, जो सब कुछ मिलता है ते कहंदे हाँ प्रभु तू वधिया, जो कुछ रुक जाता ते कहंदे खुदा असी मिस्र विच सही नहीं सी। अज भी लोग इस तरह कहते, लेकिन खुदा इहो जिहे लोकां नूं कदे भी पसंद नहीं करता। इस करके की करना, हमेशा जो वचन कहता है वचन के अनुसार चलना ते दूत की आवाज़ नूं सुनना। खुदा का वचन कहता जेड़ा भी सेवक तुहाडे लई ठहराया गया आ, जेड़ा भी नबी तुहाडे लई ठहराया गया आ, ओनू कदे तुच्छ ना समझो। जे एक मनुख एक आत्मिक घर च नहीं सुधर सकता तो दूजे आत्मिक घर च जाके भी नहीं सुधर सकता। जे एक मनुख एक चर्च च नहीं सुधर सकता वो दूजे चर्च दे विच भी सुधर नहीं सकता, क्योंकि उहदे अंदर ही वो चीज़ां नहीं पाईयां जांदियां। इहदे विच चर्च दा या सेवक दा कसूर नहीं हुंदा, कसूर किदा हुंदा, कसूर खुद मनुख दा हुंदा है। इस करके नबी ने कहा तुहानू मसीह नूं जानण दे लई सब कुछ भुलाउणा होवेगा जिहड़ा तुसीं अपने ज्ञान दे विच कदे जाणिया होया है। अज बहुत मनुख ज्ञानी है संसार दे विच, हर किसी को अपना ज्ञान, हर कोई अपने ज्ञान के द्वारा चल रहा, लेकिन नबी कहता तुसी बस बच्चे वांग आओ अते उसनू स्वीकार करो। कहता उसनू स्वीकार करो, बस यही गल है, यही वो ढंग है जिस दे नाल तुसी परमेश्वर नू स्वीकार करते हो। तुसी जिन्ने वध तुसी होर हलीम हो सकते हो, कहता होर सादे ते हलीम हो जाओ। खुदा दा वचन कहता होर हलीम हो जाओ, होर हलीम हो जाओ। लेकिन लोग हलीमी की जगह घमंड विच भर के चल जाते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए कदे भी, हमेशा दूत की आवाज़ नूं सुनो। नबी कहता अपने आप तो अपने विचारों तो दूर हो जाओ, सिर्फ परमेश्वर के वचन नूं लवो जो इस दे योग है अते इसका विश्वास करो, अते ये विश्वास दे राही है जिस दे नाल चीज़ां आउंदियां हन। ये नहीं कि तुसी की समझ सकते हो, वो कहता तुसी की समझ सकते, ये नहीं, विश्वास के द्वारा आओ तो विश्वास नूं ग्रहण करो आके, जीउंदे वचन नूं लो आके। लेकिन अज लोग की करते हैं, लोग वचन तो भजते ते दूत की आवाज़ नूं नहीं सुनते। लेकिन खुदा कहता मैं तुहाडे अगे एक दूत घल्लदा, कहता चौकस रहो उहदे सामने। लेकिन अज की है, किसी नूं खुदा का डर नहीं है। लेकिन एक छोटा झुंड है जिहदे उपर पवित्र आत्मा है, जिन्हों पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता, उसका नाम दुल्हन आ। ते दुल्हन कदे भी वचन तो बाहर काम नहीं करती, क्योंकि दुल्हन खुदा का हिस्सा है। दुल्हन खुदा का 50% हिस्सा है, 50% हिस्सा है दुल्हन। हुण लोकी की करते हालातां नूं देखते हैं, इजरायली लोगों ने हालातां नूं वेख लिया लेकिन वायदे नूं नहीं देखिया। उन्होंने प्रभु ने वायदा किया सी मैं तुहानूं मिस्र विचों कढ के कनान दे विच लैके जावांगा, और रास्ते दे विच तंगियां आईयां, मुसीबतां आईयां। लेकिन लोगों ने की किया, लोगों ने तंगियां ते मुसीबतां वाल देखिया, लेकिन लोगों ने वायदे वाल नहीं देखिया।
नबी ने क्या आया, नबी ने कहा लोग हालातों को देखने वाले फेल हो जाते हैं। नबी ने कहा जिहड़े लोग हालातां वल वेखदे आ वो फेल हो जाते हैं, लेकिन यहोशुआ ते कलेब ने हालातां वल नहीं सी देखिया, उन्होंने वायदे वल देखिया सी। अज की प्रभु यीशु मसीह ने वायदा नहीं किया भी मैं तुहानू जिउंदा उठावांगा, मैं तुहानू रैप्चर विच लैके जावांगा। ते जे अज नबी दा संदेश साडे कोल पहुंचिया आ ते क्यों लोग उस दे उपर नहीं चलदे? क्योंकि लोग हालातां नू वेख रहे आ भी असीं संदेश दे विच आ गए, साडे बिजनेस बंद हो गए, साडा ये हो गया, साडा वो हो गया, लेकिन वायदे वाल नहीं देख रहे। लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैन भाईओ जीजो, जे तुसीं हालातां वाल ना वेखो तां वधिया गल आ, तुसीं वायदे वाल वेखो भी खुदा ने वायदा की कीता है। खुदा दे वायदे वाल देखो। इस करके यहोशुआ ते कलेब ने वायदे वाल वेखिया, उन्होंने हालातां वाल नहीं देखिया भी हालात किदां दे सीगे। उन्होंने वचन दे वाल देखिया, उन्होंने अपने युग दे नबी मूसा वाल वेखिया। अज भी तुहानू अपने युग दे नबी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम वाल वेखण दी लोड़ आ भी ਉਹ ਸਾਡੇ को खुदा दा दूत बन के आया ते ਉਹਨੇ की कीता, ਉਹਨੇ आके समय दा संदेश सानू दिता भी असीं समय दे संदेश दे अनुसार किदां जीवन बतीत करना। कि अज लोग मिस्र दे विच नहीं फसे हुए, संसार दे विच नहीं फसे हुए, ते खुदाबंद क्यों आया, ਉਹਨੇ अपना दूत क्यों भेजिया, उसने अपने युग दे नबी भाई विलियम ब्रैनम नू क्यों भेजिया भी लोकां नू मिस्र दे विचों बाहर कढ के उस कनान दे विच प्रवेश करवा देवे, उस जीवन दे राह वाल लैके जावे। लेकिन लोग की करते हैं, रास्ते में कुड़-कुड़ करना शुरू कर देंगे। जिथे मर्जी कोई चला जावे, जिदों तक कोई मनुख अपना जीवन नहीं सुधारदा, वो कदे भी बरकत नहीं पावेगा, कदे शांति नहीं पावेगा। क्योंकि गल है जीवन सुधारन दी। जीवन लोकां दा अपना सही नहीं ते दोष किदे उपर लाया जांदा, सेवक दे उपर। हुण उस समय जदों मूसा धरती ते सीगा, लोकां नू बाहर लैके गया लाल समुंदर विचों कढ के, लोकां दे जीवन अपने सही नहीं सीगे ते दोष किदे उपर ला रहे सीगे? मूसा दे उपर। मूसा तू सानू उस स्थान चों कढ के लै आया, कि मूसा ने गलत कीता सीगा? जे अज दा संदेश वाहक साडा भाई ब्रैनम सानू मिस्र विचों बाहर कढ के लिआया, संसार विचों बाहर कढ के लिआया, ते सानू सफर विच चलना पवेगा। हो सकदा आ सफर दे विच तंगियां होण, हो सकदा आ कुछ मुसीबतां होण, लेकिन खुदा दे वायदे वाल देखण दी लोड़ आ जी लोकां। खुदा दे वायदे वाल देखो, संसार वाल ना देखो। जदों यहोशुआ ते कलेब ने वायदे वाल वेखिया ते ओ सफर उन्हां नूं बहुत छोटा लग्या फिर, क्योंकि ओ विश्वासी सीगे, ओ जिहड़े दो सीगे ओ वधिया विश्वासी सीगे। उन्हां ने हालात नहीं वेखे, हालात किदां दे आ, गर्मी आ, सर्दी आ, भुखे आ, प्यासे आ, कुछ नहीं वेखिया, क्योंकि खुदावंद उन्हां दी पिरतपाल कर रहा सी। पिलर ऑफ फायर उन्हां लोकां दे नाल सी ते अज भी इसे तरह है कि अज भी पिलर ऑफ फायर, वो अग दा खंभा अपने लोकां दे नाल नहीं है, अपने दुल्हन दे नाल नहीं है। लेकिन किहड़े लोग सी जिहड़े उन्हां दे विच कुड़-कुड़ कर रहे सी? वो सी रली मिली भीड़। अज भी रली मिली भीड़ संदेश दे चर्चां विच आंदी आ, बैपटाइज लैंदी आ रली मिली भीड़, फिर कहंदे सानू बरकत नहीं मिली, सानू इस स्थान दे विच आके नींद आंदी आ। ओ भाई तेनू नींद आंदी, तेनू बरकत नहीं मिली ते सेवक दा थोड़ी कसूर आ, हो सकदा तेरा जीवन ना सही होवे। क्योंकि साडे युग दे नबी ने कहा कई बार खुदा की करदा, जे कोई मनुख सही नहीं चलदा ओनू सुधारन दे लई ओदी लत्तां नू तोड़ दिंदा है। खुदावंद बिजनेस दे उपर ताला लगा दिंदा है, उस ताले नू फिर कोई नहीं खोल सकदा। जिथे मर्जी चले जाओ चर्च बदल के, उस ताले नू फिर कोई नहीं खोल सकदा। क्योंकि ताला किने लगाया? ताला ता खुदा ने लगाया बिजनेस दे उपर, बरकतां दे उपर ताला किने लगाया? खुद प्रभु यीशु मसीह ने। ते खुदावंद उस ताले नू फिर नहीं खोल सकदा। मूसा दे समय भी इसे तरह सीगा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
लेकिन लोग की करते डोल जाते। जो बंदा डोलता आ तो खुदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ लंगड़े बंदिਆਂ ਨੂੰ पसंद नहीं करता। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਰਤੀ। ਲੰਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨੇ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਬੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲੀ ਪੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਿਓਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਓਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। और नबी ने क्या खुदा किसी भी कलीसिया द्वारा कहता, खुदा कदे भी अज लोग कहते हैं असी सही हाँ, साडा चर्च सही आ, साडी कलीसिया सही आ, लेकिन साडे युग दे नबी ने क्या खुदावंद किसी भी कलीसिया द्वारा किसी दा न्याय नहीं करेगा। खुदावंद यीशु मसीह दे द्वारा न्याय करेगा ते जेड़ा यीशु मसीह दे वचनां ते चलेगा वही बचाया जाएगा। यीशु मसीह नूं छड्ड के चर्च बदल लेना, पास्टर नूं बदल लेना, फिर कहना जी असीं बच जावांगे, इदां नहीं न्याय होना। किताब इदां किसने नहीं बचना। वो कहता उन्हें यीशु मसीह के द्वारा न्याय करना। यीशु मसीह ने अगे खड़ जाना, आगे यीशु मसीह अगे खड़ जूगा, वचन अगे खड़ जूगा, बंदा जिथे मर्जी भज जाए। इस करके साडा युग दा नबी कहता किसी कलीसिया द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, कहता उन्हां दा न्याय यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा, वचन के द्वारा न्याय किया जाएगा। इस तरह जो मूसा के नाल नाल लोग जा रहे सीगे ते मूसा ने उन्हां दा न्याय नहीं किया, किसी ने उन्हां दा न्याय नहीं किया, वो खुद न्याय दे थल्ले चले गए। नूह दे समय भाई ब्रैनम ने कहा प्रभु ने लोकां नूं नहीं मारिया, वो खुद मौत दे हेठ चले गए, क्योंकि उन्होंने समय दे संदेश दे जिहड़ा समय दा संदेश वाहक सी उस समय दा नूह ओदी आवाज़ नूं नहीं सुनिया। अज कितना भयंकर समा चल रहा, साडा युग दा नबी कहंदा अज बड़ा ही भयंकर समा चल रहा। इस युग दे विच अजाड़ू औरतां हन, अजाड़ू बंदे आ, अजाड़ू आ, कुछ भी उन्हां दे कोल नहीं है, सब कुछ गवा बैठे। लेकिन खुदा चाहता है भी तुसीं उन्हां दे कोल आवो, अपने अपने गुनाह पापां तो फिरो। जे कोई अपने गुनाह पापां तो नहीं फिरदा, अपने जीवन का सुधार नहीं करता, जिथे मर्जी वो चले जावे मनुख, कदे भी वो खुदा को कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इस करके जो असीं पहलां पढ़िया सीगा भी उन्हां दी प्रार्थनावां भी घिनौणी हो जाती फिर खुदा दे अगे, जिहड़े उहदे नियमां ते विधियां ते नहीं चलदे मनुख। सब तो पहला खुदा उसे बंदे दी प्रार्थना नूं सुणदा जिहदा जीवन वचन दे अनुसार परफेक्ट आ। वचन दे अनुसार तुहानूं एक नियम ते कानून दे विच आउणा पवेगा। जे तुसीं लाइन तो बाहर भजोगे, जिहड़ी ट्रेन आ वो लाइन के उपर ही चलती है, पटरी के उपर चलती है, जो पटरी तो थले उतर जाए तो एक्सीडेंट हो जाता। अजे लोग सोचते हैं असीं शॉर्टकट लभ लवांगे, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ਜਦੋਂ तक तुसीं वचन नूं पूरा नहीं करते, जिथे मर्जी चले जाओ, कदे भी खुदा तुहाडे जीवन दे विच काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं इस स्थान दे विच खड़ के
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਵਰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਖਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਰੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, 40 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ 10-20 ਸਾਲ ਗਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹਟੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੋ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਕਤ ਚਰਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਚਰਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੰਡੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ
ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 27:11, ਮੱਤੀ 27:11। ਮੱਤੀ 27:11। ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਚਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੁਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਡਿੱਠਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਿਆ ਜੋ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਸਭ ਬੋਲੇ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਤਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਲਾਤੁਸ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ, ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ? ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਆ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਰੂਹ ਕੋਈ ਭੇਡ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਵਾਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਕਦੇ ਉਸ ਚਰਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਸੇਵਕ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਉਹੀ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੌਂਦੂਆਂ ਵਰਗੂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਹ ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜਾ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦਾ।
ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਂਦਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੂਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਦੂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਸੁਧਾਰ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਸਹੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਗਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਧਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਗਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੋ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਅੱਧੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15 ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ, ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂ, ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤਪਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘਸਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਆ। 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਲੈ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੌਤ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆ, ਸਭ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਤਰਿਆ ਦਾ ਤਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਕਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਓਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਪਿਓਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।